Namaste, I am M.N. Rao, Mulleti Nagabhushan Rao. I am a senior faculty in mathematics with a 34 years experience. So, today we want to discuss about DSC, that is SGBT and school assistant also with respect to maths subject point of view and also maths methodology. So, ఇవాళ మనము డిఎస్సి సబ్జెక్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఎవరైతే విద్యార్థులు కానీ లెక్చర్స్ కానీ జూనియర్ లెక్చర్స్ కానీ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన వాటికి చాలామంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు. వాటి ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ కానీ మ్యాథమెటిక్ మెథడాలజీలో కానీ ఏ విధంగా చదవాలి, ఏ విధంగా ఎక్కువ స్కోర్ తీసుకోవాలి, ఆ విధంగా ఎక్కువ స్కోర్ చేయడం వల్ల మార్కులు వస్తాయి, వాళ్ళకి ఎంట్రన్స్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. అది రావాలంటే మనం మ్యాథ్స్ ప్రకారంగా ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ చూద్దాం. అయితే ఫస్ట్ ఒకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిఎస్సిలో ఫస్ట్ జీకే 10 క్వశ్చన్స్ 10 మార్క్స్ ఉంటాయి, ఈచ్ హాఫ్ మార్క్. కాబట్టి 10 into half ఆర్ కెన్ సే 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఈచ్ హాఫ్ మార్క్లో 10 మార్క్స్. అట్లాగే పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అదొక 10 మార్క్స్ అంటే 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అలాగే సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్ కాంటెంట్లో 44 మార్క్స్ అంటే 88 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఈచ్ హాఫ్ మార్క్. కాబట్టి ఆ తర్వాత మెథడాలజీలో 32 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఈచ్ హాఫ్ మార్క్. కాబట్టి 16 మార్క్స్, టోటల్ 80 మార్క్స్ అవుతుంది. ఈ 80 మార్క్స్ తర్వాత టెట్లో 20 మార్క్స్తో కలిపి మనము మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్లో నైపుణ్యత పొందొచ్చు. అంటే ఏ విధంగా ఈ వీటిలో ఎక్కువగా కొనాలి. ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ అప్రోచ్ చాలా డిఫరెంట్. మొత్తానికి ఎగ్జామ్ మీకు 2.5 అవర్స్ కండక్ట్ చేయబడుతుంది. ఈ 2.5 అవర్స్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే సో ఏం చేయాలి? సో ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో, బికాస్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. Subject exam is different, object exam is different. Objective exam, what happen, maximum number of questions will be there with a lesser time you have to attempt with accurately, because in the SGBT or a school assistant or etc. what happened means the top rankers means top mark scorers, good scorers from top to bottom, they will take the selections. So for that purpose what happened, you have to score maximum marks and accurately you have to attempt it within a lesser time. So objective exam is entirely different because within a lesser time you have to attempt. So that you have to do, and what type of say questions will come, which chapters are there, we will discuss today in detail. Now if we take this the last previous years DSC papers, I analyzed the DSC papers. So in that if we take not fixed that exactly this pattern will come, but the previous papers of the exam question papers if we take, so it is containing the algebra maximum marks. That is, in that algebra also it is the functions, quadratic equation, theory of equation, progressions. This type of chapters having the maximum marks 48%, and the next maximum comes to the trigonometry with a 13%. Trigonometry, particularly trigonometric identities, more questions they are giving in the trigonometric identities. Next thing is, if we take geometry is there, coordinate geometry is there, mensuration is there, number of system is there. Number system also there. So if you take the screen carefully, that screen if you take easily, that graph indicates that algebra is the maximum, next 13% is trigonometry, next is the coordinate geometry, whereas mensuration and number system is the less. So this is the pattern. If you want a topic wise also you can say number system and statistics around 7 questions. I am talking about these questions with the average marks occurred in the previous year question papers. If you take average marks that like that questions came. So that is in a number system 7, arithmetic 7 questions, algebra 40, geometry 10, 2D 3D geometry 9, trigonometry 11, mensuration 4. ఇంకా తెలుగులో మీకు ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ డిఎస్సి పేపర్ ప్రకారం చూస్తే ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే యావరేజ్గా ఒక్క పేపర్ ఇదే విధంగా ప్రతి సంవత్సరం రావాలని ఎక్కడా లేదు. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడూ సేమ్ రావు, కానీ లాస్ట్ ఇయర్
లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్తో యావరేజ్గా గ్రాఫ్ని చూస్తే మనకి అల్జిబ్రాలో 40% వచ్చింది, తర్వాత ట్రిగ్నామెట్రీలో 13% వచ్చింది, తర్వాత రేఖాగణితము, నిరూపక రేఖాగణితము, తర్వాత స్థానాల్లో నంబర్ సిస్టమ్ సాంఖ్యక శాస్త్రము, తర్వాత మెన్సురేషన్ క్షేత్రగణితం, వీటిలో క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఇవి ప్యాటర్న్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రకారం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, స్క్రీన్ చూస్తే మీరు మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఎంసీక్యూ. ఎందుకంటే మనకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది పూర్తిగా ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్, ఎంసీక్యూస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఎన్నుకోవాలి, 4 ఉంటాయి, ఎన్నుకోవాలి. అందుకని నేను ఏమంటున్నా అంటే సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ వేరు, ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ వేరు. ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ తక్కువ టైంలో ఖచ్చితత్వంగా అటెంప్ట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ అ లెసర్ టైమ్ విత్ అక్యురేట్లీ. ఫర్ దట్ వీ విల్ డెవలప్ సమ్ పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. First of all, subject knowledge is important. Next is application, how to apply that formulas you gain or how to apply that knowledge you gain to solve the problem. That is the second point. Next is defined and undefined assumption. Many problem will define it that this type of question. I will actually give an example of the problems also in this orientation class only. Some problems are there. Now only I will define that you assume like this so that the problem will be easy. And some then and there you can assume it. Then and there you can assume it. Some logics also will apply, some tips and tricks also will apply for the mathematics. అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, తెలుగులో నేను చెప్తాను ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ని పూర్తిగా మనము ఎక్కువ క్వశ్చన్లు తక్కువ సమయంలో అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే 4 విధాలైన అప్రోచ్ ఉంటుంది. ఒకటి, మనకి సబ్జెక్ట్ పూర్తిగా చదువుతాం, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటాం, కాన్సెప్ట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటాం, సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫార్ములాలన్నీ నేర్చుకుంటాం, డిరైవ్ అన్నీ చేస్తాం, అది వేరు. దాన్ని సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దాన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేస్తాం ఆబ్జెక్టివ్ వాటికి. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్రకారం ఇంటర్లో కానీ 10th కానీ 9th కానీ హై స్కూల్ సెక్షన్లో కానీ ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేస్తూ వెళ్తాం, ఎన్నో స్టెప్స్ ఉంటాయి వాటిలో. అవి కాకుండా ఆబ్జెక్టివ్గా వాటిని ఎలా అప్లై చేయాలి, ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో ఎలా అప్లై చేయాలి, అది అప్లికేషన్. థర్డ్ది ఏమిటంటే అన్డిఫైన్డ్. అంటే ఇప్పుడే మనము కొన్ని ఈ విధంగా ఎజంప్షన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఊహించవచ్చు, θ0 ఊహించవచ్చు, n=1 ఊహించవచ్చు అన్నప్పుడు లెక్క త్వరగా వచ్చేస్తుంది. అంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి అవి యూజ్ అవుతుంది. అంటే మొత్తం అన్ని ప్రశ్నలకు ఉపయోగపడకపోవచ్చు, కొన్ని ప్రశ్నలకి ఆ విధమైన టిప్స్ కానీ ట్రిక్స్ కానీ లాజిక్స్ కానీ డిఫైన్డ్ అంటే ముందే ఊహించిన ఎజంప్షన్ కానీ ఆ తర్వాత ఎజంప్షన్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్ని తక్కువ టైంలో చేయగలుగుతాం. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, వీటిలో ఏ విధమైన ఎజంప్షన్ చేయాలి, ఏ విధంగా మీరు అప్పటికప్పుడు ఎజంప్షన్ చేయాలి అనేది నేను ప్రాబ్లంని బట్టి చేస్తాను. అందుకని ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్కువ సాల్వ్ చేయాలంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రావాలి. ఈ ఓరియంటేషన్ క్లాస్లో అందుకని కొన్ని క్వశ్చన్స్కి నేను విత్ ప్రాబ్లం పూర్తిగా చేస్తూ నార్మల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఆబ్జెక్టివ్ మెథడ్లో ఎలా చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్దాం. మార్కింగ్ సిస్టమ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. మార్కింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అండ్ నో నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Negative marking is there, you have to be careful because you attempted more questions, automatically positive also will go to the negative. 10 questions you wrote correctly, 3 questions wrong, 10 plus -3, 7 only will get. So negative questions are there, you have to solve the questions very perfectly which are known only, don't attempt more. Whereas no negative, because all these entrance examinations of DSC there is no negative mark. If negative mark is not there, you can solve the problems perfectly which are known accurately, whereas unknown question also you can attempt because there is no negative mark. Luckily you may get correct answer, luckily some guess also you may get correct. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నవి అంటే రుణాత్మక మార్కులు ఉన్నవి, రుణాత్మక మార్కులు లేనివి. అంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కొన్నిట్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది, కొన్నిట్లో ఉండదు. అయితే దీనివల్ల చాలా తేడా వస్తుంది. ఎక్కడైతే నెగిటివ్ మార్క్ ఉంటుందో అన్ని ప్రశ్నల్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు. ఏవైతే మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారో అవి మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయాలి.
అయితే ఒకవేళ ఎక్కువగా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు వచ్చిన పాజిటివ్ మార్క్స్ కూడా నెగిటివ్లో తగ్గి మొత్తానికి మార్కులు తగ్గిపోతాయి. అందుకని నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని క్వశ్చన్లు మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయాలి, పర్ఫెక్ట్ ఉన్నవి మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయాలి, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. అదే ఒకవేళ నెగిటివ్ మార్క్ లేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సాల్వ్ చేసేవి పూర్తిగా తెలిసిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తూ వెళ్ళి మిగిలిన క్వశ్చన్లు కూడా ఆప్షన్స్ పెట్టేస్తే, గెస్ వర్క్ కూడా చేస్తే ఏమవుతుందంటే తెలియని క్వశ్చన్లో కూడా 1-2 మార్కులు ఎక్స్ట్రా రావచ్చు. అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్దాం. కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాం. ఇది ఓరియంటేషన్ క్లాసే, కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రం చూసుకుందాం. ఈ ఉదాహరణకి డిఫరెంట్ సైడ్ ఏ విధంగా చేద్దాం అనేది చూద్దాం. సమ్ ఆఫ్ 10 నేచురల్ నెంబర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే 10 సహజ సంఖ్యల మొత్తం అడుగుతున్నాడు. 10 సహజ సంఖ్యల మొత్తం. అయితే 10 సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఏ విధంగా చేస్తామంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ 1 సో ఇది సహజ సంఖ్యలు ఉన్నాయి కదా, 10 సహజ సంఖ్యల మొత్తం. 10 సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? అయితే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూడండి, 1, 2, 3, 4 ఈ విధంగా ఏం చేస్తున్నాం? 10 వరకు సహజ సంఖ్యలు అని అడుగుతున్నాడు. 10 వరకు సహజ సంఖ్యలు. అయితే వీటికి ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి? సిగ్మా ఎన్ అంటే n ఇంటూ n+1/2 అంటే ఏమిటంటే డైరెక్ట్గా 1 సంఖ్యలే ఇచ్చాను. ఉదాహరణకు నేను 10 సంఖ్యలు యాడ్ కూడా చేయొచ్చు, కానీ 100 సంఖ్యలు 200 అంటే ఎక్కువగా నెంబర్ ఉంటే మనము ఫార్ములాలు యూజ్ చేస్తాం. ఏం ఫార్ములాలు యూజ్ చేస్తామంటే సహజ సంఖ్యల మొత్తము సిగ్మా n = n × n+1/2. అదే సహజ సంఖ్యల వర్గముల మొత్తము n × n+1 × 2n+1/6. అదే సహజ సంఖ్యల గణముల మొత్తము n² × n+1² 4. అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంకి చూస్తే n = 10 కాబట్టి 10 రాస్తాం. 10 + 1 11/2 అంటే అర్థం ఏమవుతుంది? 55. So I will tell in the English also what happens means sum of 10 natural number they asked, because it is a simple thing I can add also, but they won't ask this much of simple question. So if they are asking a big series, then because they are the natural numbers, we can use sum of natural number formula. It is called sigma n, that is called n × n+1/2. Whereas sum of squares of the number n × n+1 × 2n+1/6. Actually, while doing the different topic wise questions, I will tell so many examples, but here I am telling surroundingly how to do it. If we take n × n+1/2 is the sum of natural number, that is called sigma n. Sum of squares of natural number is n × n+1 × 2n+1/6. Whereas sum of cubes of natural number is n² × n+1² 4. Whereas here 10 natural number, n is 10. If I substitute 10 × 10+1/2, 55 will come. Whereas you see the examples, various problems will be there like this. Let us imagine if it started from 4, 5 - 20, 4, 5 - 20. This indicate that we are starting from 4, not from 1. Then what you can do? n × n+1/2, that is 20 × 20 + 1/2, but minus first 3 terms. So that means we can apply that type of formula in different cases. Say example one more, if I take, if it is 2², if it is 3² - if I take 20², then I can write it as sum of squares of natural numbers, that is nothing but n × n+1 × 2n+1/6 minus 1², because 1² is not there. అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి, ఈ సహజ సంఖ్యలు అడిగితే ఒకవేళ 1 నుండి 10 వరకు అడిగితే డైరెక్ట్ అడగచ్చు, 1 నుండి 20 అడిగితే డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. కానీ మధ్యస్థంగా అడిగితే అదే ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఏవైతే టర్మ్స్ లేవో, ఏవైతే పదాలు లేవో అవి పూర్తిగా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల మనం చేయొచ్చు. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది నేచురల్ నెంబర్ సంఖ్య ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ పైథాగరస్ ట్రైడ్. ఇది 3, 4, 5. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే 3² + 4² = 5². ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఏ పైథాగరస్ ట్రైడ్. ఇది ఏంటంటే లంబకోణ త్రిభుజంలో వర్గముల మొత్తం 2
భుజముల వర్గముల మొత్తము మూడవ భుజం యొక్క వర్గానికి సమానం. లేకపోతే కర్ణము స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్, ఆసన్న భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ ఎదురు భుజము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కర్ణము స్క్వేర్. ఇది వీటిలో ఈ నాలుగిట్లో ఏది లంబకోణ త్రిభుజానికి సంబంధించింది కాదని అడుగుతున్నాడు. which is not a right angle triangle side they are asking. That is called Pythagoras triads. So what if we take 3 square plus 4 square, 16 plus 9 equal to 25 is correct. 12 square 144 plus 5 square 25 is equal to 169. Second is also correct. But if we take the next one, if we take 9 square 81, 10 square 100, 181 is equal to 121. Wrong. So third is a wrong. అంటే మూడవది ఇప్పుడు చూసుకుంటే 9 స్క్వేర్ ప్లస్ 10 స్క్వేర్ ఇక్కడ 11 స్క్వేర్ కాదు, కాబట్టి అది పైథాగరస్ ట్రయాడ్ కాదు, లేకపోతే లంబకోణ త్రిభుజ భుజాలు కాదు అని చెప్పవచ్చు. ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటివి కూడా ఇస్తాడు, ఎందుకంటే మనకి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎస్జీపీటీలో పూర్తిగా ఇంటర్ సిలబస్ 10th సిలబస్ 9th అన్నింటిలో కలిపిస్తున్నారు, కాబట్టి కొన్ని చాలా ఈజీ ఉంటాయి, కొన్ని మాత్రం టిపికల్గా ఉంటాయి. మనం ఎన్ని ఎక్కువ చేస్తాం, ఎంత త్వరగా చేస్తాం అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం. లాగరిథం. ఇది లాగరిథం 7 √7. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది √7. ఫస్ట్ దీన్ని విడిగా సూక్ష్మీకరిద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ సింప్లిఫై అదర్ దాన్ లాగరిథం టర్మ్. Other than logarithm term if you take, that is you can write 7 √7 power 1. √7 is nothing but 7 power half. అంటే వర్గమూలము 7 ఏమవుతుంది 7 power 1/2. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాస్తా అంటే నేను 7 1 ప్లస్ ఇక్కడ 7 power 3/2కి మరొక వర్గం. ఇట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7 power 3/2, దట్ ఈస్ 3/4. So that indicate that 7 power 7/4 power again root 7/8. 7 power 7/8. So that means other than logarithm remaining term I am calculating. 7 power 7/8. 7 power 7/8 you substitute it. Then you know that log of 7 power 7/8. This power will multiply the logarithm. So log 7/8 to the base 7 will come, which is not there in the ఆన్సర్. అయితే ఇప్పుడు ఏమిటంటే సంవర్గమానం కాకుండా మిగిలిన ఉన్న పదాలను మాత్రమే మనం పూర్తిగా రాస్తున్నాం, సూక్ష్మీకరిస్తున్నాం. అంటే 7 రూట్ అంటే 1/2 యాడ్ చేస్తున్నాం, 1 + 1/2, మళ్ళొక రూటు 3/4, మళ్ళొక రూటు 7/8. అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లాగరిథం మనకి 7 power 8 ఘాతం ఎప్పుడు దాన్ని లాగరిథంని గుణిస్తుంది, కాబట్టి log 7/8 to the power base 7 వస్తుంది. కానీ ఇది ఆన్సర్లో లేదు కాబట్టి నన్ను. అయితే దీంట్లో లాగరిథం చాలా ఎక్కువగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఏదైనా లాగరిథం number to the same base is always equal. అంటే log 2 to the base 2 1, log 3 to the base 3 1, log 1 0. అంటే లాగరిథంలో కొన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. log 2 to the base 2 1, log 3 to the base 3 1. Similarly, log 1 is 0, log 10 is 1, log e is 1, and some values of natural logarithm and say common logarithm you have to remember. Log 2 is 0.3010, log 3 is nothing but 0.4771, log 5 is 0.6990. అంటే you have to remember always some standard values, otherwise the calculation will go very wrong. So log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771, log 5 is 0.6990. And also in logarithm several questions, because I am taking the previous year questions and I am talking that they are asking 2 power 10 is their number of digits they may ask. You apply logarithm 2 power 10. So 10 log 2, 10 into 0.30, 3 point something means 4 digits. So this log we can apply it to find out the number of digits also. Let us imagine 3 power 20, log 3 power 20 will do. Then 20 log 3, 20 into 0.47, you will get a 9.4 means 10 digits. So number of digits in a number can also be easily calculated by logarithm. అంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే సంవర్గమానాన్ని బట్టి మనము log a to the base a అంటే సంఖ్య దాని బేస్ రెండు ఒకటే ఉంటే ఎప్పుడు ఒకటే అని గుర్తుంచుకోవాలి. అదే ఒకవేళ log 1 అంటే 0, log 2 అంటే 0.3010,
లాగ్ 3 అంటే 0.4771, లాగ్ 5 అంటే 0.6990. ఇంకొకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద ఘాతం కానీ ఏదైనా ఒక పెద్ద సంఖ్య కానీ ఇస్తే దానిలో ఎన్ని ఇంటిజర్స్, ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి, ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి అని అడిగితే దాన్ని లాగరిథంలో చెప్పవచ్చు. 2^10లో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి అని చెప్తే లాగ్ 2^10 చేస్తాం. లాగ్ 2^10 10 log 2 అవుతుంది. 10 log 2 అంటే 10 into 0.3010 అంటే 3.010. దానికి ఏమవుతుందంటే టోటల్లీ 4 digits. మీకు తెలుసు కూడా 2^10 అంటే 1024 4 digits ఉంటాయి, 4 అంకెలు ఉన్నాయి. ఇట్లా అంకెలను కనుగొంటాను కూడా లాగరిథంని యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. a power x equal to b, b power y is equal to c, c power z is equal to a, then xyz. అంటే ఇప్పుడు పూర్తిగా ప్రశ్నలో గమనిస్తే మనకి xyz ఉంది అడుగుతున్నాడు, కానీ ఆన్సర్లో ఏబీసీ లేవు. అంటే ఒకదానిలో ఒకటి ప్రతిక్షేపించాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు, బికాస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ xyz విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్, ఆన్సర్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఏబీసీ, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాసెస్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో వాట్ ఈస్ దాట్? ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ఫుల్లీ a power x is equal to b, then here a from the third a equal to c power z, I can substitute c power z whole power x is equal to b, means c power xz is equal to b. So I have taken a power x equal to b, then a is nothing but c power z, I am substituting it, c power zx. Again from the second given term c is equal to b power y, that also you substituted, b power y whole power xz is equal to b. This implies a b power x y z is equal to b power 1. Bases are equal, powers can be equated, x y z equal to 1. అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆన్సర్లో ఏబీసీ అనేది లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, ఒక దాంట్లో ఒకటి ప్రతిక్షేపిస్తున్నాం. అంటే ఎక్కడైతే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి ఉందో ఏని లాస్ట్ దాని నుండి సి పవర్ జెడ్, అలాగే మళ్ళీ సిని బి పవర్ వై ప్రతిక్షేపించడం వల్ల ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. ఇగో ఈ విధంగా అంటే ఆన్సర్ని బట్టి మనం కొన్ని తీసివేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వస్తే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బట్టి నేను చాలా ప్రశ్నలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇదేంటంటే ప్రమేయాలు, త్రికోణమితి రెండింటి కలిపిచ్చాడు. ఒకటి ఇన్ జనరల్ చెప్తున్నా, ఎందుకంటే ట్రిగ్నామెట్రీ క్వశ్చన్స్, ఫంక్షన్స్, ప్రమేయాల ప్రశ్నలు చాలా వస్తున్నాయి. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్లు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే మనకి ఈ ప్రమేయాలనే చాప్టర్ నుండి కానీ లేకపోతే త్రికోణమితి అనే చాప్టర్ నుండి కానీ ఎక్కువనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. పూర్తిగా అల్జిబ్రాలో ఎక్కువ ప్రశ్నలు, నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ట్రిగ్నామెట్రీకి ఇవ్వబడింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రేఖాగణితము, అది జ్యామితి, రేఖా జ్యామితి, తర్వాత క్షేత్రగణితము, తర్వాత సంఖ్యాశాస్త్రం, ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి త్రికోణమితిలో మాత్రము చాలా ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఆల్జిబ్రా తర్వాత. అయితే త్రికోణమితిలో మీకు ఏమిటంటే పూర్తిగా ఫండమెంటల్ బేస్డ్లేనే ఉంటున్నాయి. అంటే వాటిని ఏ విధంగా అంటే మామూలుగా చేస్తే ప్రతి ప్రాబ్లం మీరు చేయగలుగుతారు, కానీ తక్కువ సమయంలో ఎలా చేయాలనేది ఎక్కువగా మనం ఊహించుతాం, అంటే ఒక ఎజంప్షన్ చేస్తాం. ఇది డిఫైన్డ్ ఎజంప్షన్ అంటాం. నేను ఏం చెప్తా అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లంలో సైన్ కాస్ అనే టర్ములు ఉంటే, సైన్ కాస్ అనే టర్ములు ఉంటే, ఆన్సర్లో నెంబర్ ఉంటే తీటాని 0 నుంచి ప్రతి ప్రాబ్లంని చేయొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు అదే సైన్ కాస్ లేకుండా వేరే టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు తీటా 45 తీసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ బికాస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అల్జిబ్రా, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ దే ఆర్ గివింగ్ టు ట్రిగ్నోమెట్రీ, థర్డ్ జామెట్రీ, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, 2D and 3D geometry, then mensuration, then number system, arithmetic, like that questions are coming. So but trigonometry they are not giving much hard. The problem will be easy methods only, but lengthy methods will do. But in trigonometry, particularly in binomial theorem, in trigonometry, in number system, in arithmetic progression, geometric progression, some assumption will follow. This only, and starting only I told that there are some defined assumption. What is that assumption mean? When in a trigonometric sin theta, cos theta is there in a problem, and options contain number, simply theta 0 you substitute it, definitely you will get the answer. If not 90. Similarly, other than sin cos is there, we will write it as 45 degrees. This is one assumption. Now we will go to the problem. The screen you can see, for example, it is a mixed concept, functions and trigonometry. So what happened, they have given f4 means k is 4, sin power 4
plus cos power 4 minus f6 means wherever k is there 6 you have to substitute 1 by 6 sin power 6 plus cos power 6. So very carefully observe it. ఇక్కడ k అనేది f4 అంటే k4 f6 అంటే k6. నేను అక్కడ ఏం రాస్తున్నా 1/4 sin power 4 cos power 4 k4 దెన్ 1/6 sin power 6 cos power. ఇది మామూలుగా అందరికీ తెలిసిన ప్రాబ్లమే, కానీ చేయడం అనేది పవర్ 4 ఉంటే sin స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ -2ab, sin క్యూబ్ ప్లస్ కాస్ క్యూబ్ sin power 6 ప్లస్ కాస్ పవర్ 6ని sin క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్ కాస్ క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్ లేకపోతే sin స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ కాస్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ చేసి దాన్ని ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, sin స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ -3 sin స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఇంటూ sin స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్. అంటే మీకు మెథడ్ తెలుసు కానీ చేయటం చాలా టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఏమిటంటే నేను f4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, f6 సింపుల్ మెథడ్. ఏమన్నాను, సైన్ కాస్ ఉండి ఆన్సర్లో నెంబర్లు ఉంటే తీటా 0 రాయవచ్చు అని చెప్పా. నేను ఇప్పుడు తీటాని 0 తీసుకుంటా. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1/4 sin 0 0 cos 0 1 1/6 sin 0 0 cos 0 1. అంటే because the answers are number and sin cos is there, I am taking theta 0. So if I substitute theta 0, what happened you say, sin 0 0 cos 0 1. So this I am taking a more time to explain this because many problems follows this type of methods. So what happens now, 1/4 minus 1/6 means a trigonometric problem we reduce to a number problem. So if we take LCM 6 minus 4 or 12 LCM, if you take 3 minus 2/12, that is 1/12 is the answer. Very simple answer, we got it. అయితే ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, ఈ అజంప్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే త్రికోణమితి ప్రాబ్లం కాస్త మనకి అల్జిబ్రా ప్రాబ్లం అయిపోయింది. త్రికోణమితి ప్రాబ్లం కాస్త అల్జిబ్రా ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అయితే దీనిలో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా గుర్తుంచుకోండి, ఇది సైన్ కాస్ టర్మ్స్ ఉంటే ఆన్సర్లో నెంబర్ ఉంటే తీటా 0 కానీ 90 కానీ అనుకోవచ్చు. అదే ఒకవేళ ఈ త్రికోణమితిలో టాన్ కాట్ అదర్ దాన్ సైన్ కాస్ టాన్ కానీ కాట్ కానీ సెకండ్ కానీ క్వశ్చన్ ఉంటే 45 degrees అనుకుని చేయవచ్చు. ఇవేమీ కాకుండా ఆన్సర్లో నంబర్ లేకుండా త్రికోణమితి ఏముంది అనుకుందాం, తీటా 30 degrees ప్రతి ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. ప్రతి ప్రాబ్లం తీటా 30 degrees నుంచి చేయొచ్చు. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో బికాస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఇస్ అనదర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో వెన్ ఎవర్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్, if it is numbers are there with sin cos, take theta 0 or 90. If it is other than sin cos means tan, cot, secant, cosecant, you take it as 45, definitely you will get. Let us imagine answer does not contain number, it contains trigonometric term. Then what we have to take, always theta 30, definitely you will get a problem. So next if we take another problem, we will go logarithm. A problem which is a big series, then the problem will be easier. Remember carefully, number of problems are there, maybe in logarithm, maybe in algebra or trigonometry, number of terms are there. If more number of terms are there, definitely problem will be easy. They won't give no, we are doing objective questions, means there will be a logic, there will be a tip involved. సో ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్, లాగరిథం అంటే ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, నేను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి లాగరిథం కానీ ట్రిగ్నోమెట్రీలో కానీ అల్జిబ్రాలో కానీ ఎక్కువ టర్మ్స్ ఉంటే ఆ టర్మ్స్ కౌంట్ చేయడానికి ఆ పదాలను లెక్క పెట్టడానికే టైం సరిపోదు. కాబట్టి దానిలో ఒక టిప్ కానీ ట్రిక్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే దాన్ని ఏం చేస్తాము, ఒక సిరీస్ కానీ ఒక శ్రేణి కానీ ఎక్కువ పదాలు ఉంటే కానీ అనంత పదాలు ఉంటే కానీ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి. కానీ ఆ లాజిక్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ లాగరిథం ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు, log 4 log a to the base b is nothing but log a by b. అంటే log 4 by log 3 into log 5 by log 4 dash 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 log 9 by log 8. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది డాష్ 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 అనే పెట్టాను, అన్ని టర్మ్స్ రాయలేదు. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ log a to the base is log a by b and so many terms are there, the directional cancellation will say ఏ విధంగా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనేది గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే log 4 క్యాన్సిల్ అయింది, log 5 క్యాన్సిల్ అయింది, log 6 ఇలా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో
డినామినేటర్ ఉంటే లాస్ట్ దాంట్లో న్యూమరేటర్ ఉందన్నమాట. సో అది అర్థం ఏంటంటే log 9 by log 3 అని అర్థం. log 9 ఏమని రాయొచ్చు, 2 log 3, 2 log 3 by log 3. సో ఇది ప్రాబ్లం. ఇట్లాంటి సిరీస్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, పర్టికులర్లీ ట్రిగ్నామెట్రీలోను బైనామియల్ థియరంలో ఇన్ఫినిట్ నంబర్ ఆఫ్ సిరీస్ కానీ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కానీ వస్తాయి. అదొకటి గుర్తుంచుకో. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాగరిథమ్ నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఐ క్యాన్సిల్డ్ ఇన్ ఎ డైరెక్షనల్ క్యాన్సిలేషన్. ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలేషన్ దెర్ ఇస్ ఎ న్యూమరేటర్ టర్మ్ లెఫ్ట్, దెర్ ఇస్ ఎ డినామినేటర్ టర్మ్. ఇఫ్ స్టార్టింగ్ ఈజ్ డినామినేటర్ లెఫ్ట్, లాస్ట్ విల్ బి న్యూమరేటర్ లెఫ్ట్. Like that you have to think. Next problem, if you take carefully, I know 0 degrees, sin 0 I know, cos 0 I know, tan 0 I know, and I know 90 degrees, I know 30 degrees, I know 60 degrees, but I don't know 31 degrees, I don't know 22 degrees, I don't know 16 degrees, I don't know 3 degrees. Correct. This type of problem comes, definitely there is a logic, because there is no logarithmic tables allowed, there is no trigonometric tables are allowed, there is no calculator allowed that indicate that there may be some tip, there may be some formula. అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి, నాకు sin 0 కానీ cos 0 కానీ tan 0 కానీ tan 30 కానీ అన్నీ తెలుసు, కానీ 31 degrees తెలియదే, 25 degrees తెలియదే. అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి లాగరిథం టేబుల్స్ అలౌడ్ కాదు, క్యాలిక్యులేటర్ అలౌడ్ కాదు. అటువంటప్పుడు అర్థం ఏంటంటే అదొక ఫార్ములాకి సూచిస్తుందని అర్థం, అదొక లాజిక్ సూచిస్తుందని అర్థం, అదొక టిప్ సూచిస్తుందని అర్థం. అయితే ఇప్పుడు గుర్తుంచుకుందాం, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే కొన్ని ఫార్ములాలు గుర్తుంచుకోవాలి. కొన్ని ఫార్ములాస్ ఏంటంటే త్రికోణమితిలో ఎప్పుడైనా సరే ఏ స్క్రీన్ మీద చూస్తే మీకు a ప్లస్ బి ప్లస్ సి, a ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180, a ప్లస్ బి ప్లస్ సి 180, a ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ సి. అప్లై tan అప్లై చేయండి. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే సిగ్మా tan a ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై tan a. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు దీంట్లో. సిగ్మా tan a అంటే tan a ప్లస్ tan b ప్లస్ tan c ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై tan a అంటే tan a ఇంటూ tan b ఇంటూ tan c. So always remember, in any trigonometry, we know that triangle a plus b plus c 180. So a plus b is 180 minus c. Apply tan, then you will get sigma tan a is pi tan a. That means tan a plus tan b plus tan c is tan a into tan b into tan c. Correct. Similarly, I will get sigma cot a cot b is 1. Sigma cot a cot b is 1. Correct. Similarly, if I take a plus b plus c 90, a plus b plus c is 90, exactly opposite will get. That is sigma tan a tan b 1. Sigma tan a tan b 1 and sigma cot a is equal to pi cot a. So now observe it, I have given some formulas directly. This is the defined formulas. So if you take 25 plus 31 plus 34, all the three are unknown angles. I will add up 25 plus 31, 56 plus 34, 90. That means it belongs to the second formula. A plus b plus c 90 means sigma tan a tan b 1. So directly 1. Directly it is a 1 because sigma tan a tan b is 1. Similarly, if it is their cot, sigma cot a is equal to pi cot a. So that indicates that with respect to angles, you can find out. So remember, if a plus b plus is 180, because subject wise, topic wise, while I am doing several hundred of examples I can give. Because this is orientation, only 1 or 2 examples I am giving. Many tips will be there, many tricks will be there. Particularly in algebra of the statistics, sequence and series, binomial theorem, and in the derivative calculus, and in the trigonometry part. Many assumptions will be there, many tips and tricks will be there. So this is the one of the thing you have to remember. What I have used, if 180, sigma tan a is pi tan a, sigma cot a cot b is 1. Similarly, if 90, if it is reverse, that is the thing. So we will go to another problem if we take. See, with this example, you have to get a very clear idea. Here, 5, 10, 15, how far? Up to 360. It will take much time to calculate the number of terms only. It will take much time to calculate the number of terms only. Then means there will be definitely there will be a logic. What is that logic means? You observe it. If I take sin square phi plus cos square phi is equal to 1. I know that sin square phi plus cos square phi is 1. If I take sin square phi plus sin square 85, if I take, because sin square 85, I can write 90 minus 5, that is 5. So means this clearly indicates that sin square 5 plus sin square 85
ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, చాలా టర్మ్స్ ఉన్నాయి. కాస్ స్క్వేర్ 10 ఉంది, కాస్ స్క్వేర్ 5, 10, 15, 3. అసలు ఆ నెంబర్లు కౌంట్ చేయడానికే చాలా టైం పడుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక శ్రేణి ఇస్తే, ఎక్కువ పదాలు ఇస్తే దానిలో ఏదో ఒక లాజిక్ కానీ ఏదో ఒక ఫార్ములా కానీ ఉన్నట్లు లెక్క. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను ప్రాబ్లంలో, సైన్ స్క్వేర్ 5 కాస్ స్క్వేర్ 5 ఒకటైనా అందరికీ తెలిసిందే, సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. అలాగే సైన్ స్క్వేర్ 5 ప్లస్ 85 తీసుకుంటే 85ని 90 - 5 రాసా, అయినా సరే 1 వచ్చింది. అంటే రెండు పదాలు కలిపి ఒకటి అనమాట. రెండు పదాలు కలిపి ఒకటి. దీంట్లో ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయో చూడాలి. ఒకే ఒక స్టెప్ ఐడియా ఉంటే 1/2, ఎందుకంటే రెండు పదాలు కలిపి ఒకటి కాబట్టి 1/2 ఇంటూ 360 బై ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత 5, అంటే 360/5 ఇంటూ 2 10, 360/10 అంటే ఎంత 36. అంటే టోటల్ దీంట్లో ఎన్ని పదాలు వస్తున్నాయి అనేది మనకు అనవసరం. ఈ రెండు పదాలు కలిపి ఒకటి కాబట్టి 1/2 ఇంటూ నేనేం చేసా 1/2 ఇంటూ 360/5 మళ్ళీ రాస్తున్నాను ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ 360/5. లాస్ట్ టర్మ్ 360, ఫస్ట్ టర్మ్ 5. సో 1/2 ఇంటూ 360/5 360/10 అంటే 36. ఈ విధంగా ఏంటంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ by 2 is answer. So if a big series is there, easily you can guess. And remember carefully, same type of problem, not this, without squares, let us imagine given. What is that? Sin square 5, sin square 10, sin square 15, sin square 355 given. No squares. I am repeating, sin 5, sin 10, sin 15, sin 355 given. 355 is sin 360 minus 5 minus sin 5. First term, last term cancel. 0 will come. All terms will cancel. So like that, you have to remember that if a big series, maybe some terms may cancel, or you can say that total terms by 2 is the answer. This is one more problem. Next, see here, one more a simple problem I had taken. Here also 1, 2, 3, dash, 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 89. Up to 89 given. Up to 89. Then what we have to do? If I take tan 1 is 1 by cot 1. Tan 2 is 1 by cot 2. Dash, 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 tan 89 is tan of 90 minus 1. So I can write this as 1 by tan 90 minus 1 is cot 1. So cot 1 tan, this first term cot 1 will cancel. So then what happens? Automatically this all the terms will cancel and 1. This is another simple problem. So I don't want to explain further because easily product is there, it will cancels. Next problem if you take this series already I had told. You see this is the latest year DSC question only. X square minus 3x plus 1 equal to 0, then x plus 1. There are so many methods. There are so many methods. Because a quadratic equation is there, you will get a 2 roots. అయితే ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి, ఇది ఒక వర్గ సమీకరణం. దీనికి రెండు మూలాలు ఉంటాయి, ఒకటి ఆల్ఫా, ఒకటి బీటా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ బి బై ఏ, ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ. So it will have 2 roots in a quadratic equation. Sum of the roots minus b by a, product of roots c by a. But that finding, because they are roots alpha plus beta I know, alpha beta I know, but they are asking x plus 1 by x. Not easy. Then you see here, because it is the objective question, there may be some validity. Observe it. Okay, I will divide by x throughout, x square by x, 3x by x plus 1 by x is equal to 0. Now this in between x cancel, this x power and x also cancel. Then what is left? X plus 1 by x minus 3 equal to 0. 3 that side you take it, plus 3. That is the answer. So what happened? I am dividing throughout by x, then x square by x, 3x by x, 1 by x, x plus 1 by x equal to 3. That is the answer. Not minus 3, it is a plus 3. So this is a simple thing. Whereas the theoretical method, you have to find out x, you have to rationalize it, r minus b plus r minus like that. అంటే ఇప్పుడు ఏమిటంటే మనం ఆల్ఫా బీటా కనుగొనే ముందుగా డివైడ్ బై ఎక్స్ చేస్తున్నా, డైరెక్ట్గా ఎక్స్తో డివైడ్ చేసేసా, ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ ఈక్వల్ వచ్చేసింది. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్లో చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వటం జరిగింది. ఇది ఒక ఎజంప్షన్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పే అల్జిబ్రాలో చాలా ఎజంప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ ఏ algebra question, many assumptions will be there. You see they are asking about remainder. So in the screen you can see remainder when it is divided by 36. So then what happens? You see there are so many methods, but I will do n is equal to 1. Very simple assumption I will take. So what happens? 7 power 1, 6 into 1 minus 50.
7 power 1, 6 into 1, I am taking n equal to 1. Then what happened? 56 minus 7, you are getting minus 49. But I want divisible by 36. They are asking that remainder when it is divided by 36. So n equal to 1 I substituted. 7 power 1 minus 6 minus 50. So what happens means I will take this as minus 49 as minus 36 and minus 13. 36 is divisible. Minus 13 is the answer. But remainder cannot be negative. అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి, n ఈక్వల్ టు 1 అని రాస్తే నాకు మైనస్ 49 వచ్చింది. మైనస్ 36 మైనస్ 39 రాసా, కానీ మైనస్ 13 అనేది శేషం కాదు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ రిమైండర్. అది కాదు, నెగిటివ్లో రాకూడదు. నెగిటివ్లో రాకూడదు అంటే ఏం చేయాలంటే మైనస్ 13 వచ్చిన తర్వాత దానికి మనము 36 అవ్వాలంటే మైనస్ 23 యాడ్ చేయండి. మైనస్ 23 యాడ్ చేయండి. సో మైనస్ 23 మైనస్ 13 మైనస్ 23 ప్లస్ 23. ఇప్పుడు మైనస్ 13 మైనస్ 23 36 అవుతుంది. సో ఐ యాడెడ్ మైనస్ 23 అండ్ యాడ్ సబ్స్ట్రాక్టెడ్. సో మైనస్ 36 ప్లస్ 23 రిమైండర్ ఈజ్ 23. అప్పుడు శేషం ఏమవుతుంది 23. ఈ విధంగా ఏం చేస్తామంటే నెగిటివ్ ఆన్సర్ రిమైండర్ రాకూడదు. అంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే రిమైండర్ కానీ నంబర్ సిస్టంలో కానీ n ఈక్వల్ టు 1 కానీ 2 కానీ అంటే అప్పుడప్పుడు 1 అనేది ఒకవేళ పూర్తిగా డిఫైన్ అవ్వకపోవచ్చు, అంటే నిర్వచించకపోవచ్చు, అనంతం రావచ్చు, ఇన్ఫినిటీ రావచ్చు. అట్లాంటప్పుడు n ఈక్వల్ టు. అయితే ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, అన్డిఫైన్డ్గా వస్తుంటే మాత్రం n1 బదులు 2 అని రాసుకోవాలి. ఇదే బైనామియల్ థియరంలో కూడా బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటే ద్విపద గుణకాలను కూడా చూసుకుంటే ఇన్ అ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ ఆల్సో n ఈక్వల్ 2 or 3 we can do it easily problem. n equal 2 and 3 easily we can do it problem. So that also you have to remember. So coming to the next problem, you take the screen. If you take a very big problem, there are actually a, b, c, d, e coefficients. There are many coefficients a, b, c, d, but what they are asking e. అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, చాలా పెద్దగా ఉంది, నిర్ధారక ప్రాబ్లం ఇది. దీనిలో a, b, c, d, e అనే 5 గుణకాలు ఇచ్చాడు, కానీ మనకు అడిగింది ఓన్లీ ఈనే. ఈ అనే దానికి ఇచ్చిన దాంట్లో RHSలో ఈ దగ్గర ఏమీ లేదు ఎక్స్ అనేది. కాబట్టి నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తా అంటే ప్రాబ్లమ్ని సింపుల్ చేయడానికి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటా. చాలా సింపుల్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే ఇక్కడ పూర్తిగా ఇటువైపు ఏమవుతుంది, 0 రాస్తే మనకి 0 0 1 మైనస్ 1, 0 ప్లస్ 1 1 మైనస్ 3, నెక్స్ట్ మైనస్ 1 2 మైనస్ 1, నెక్స్ట్ మైనస్ 1 ప్లస్ 3 4. అటువైపు చూసుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్. ఆర్హెచ్ఎస్ ఓన్లీ ఈ తప్ప వేరేది ఏమీ లేదు. ఈ తప్ప వేరేదేం లేదు. అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఏమిటంటే మనకు ఓన్లీ ఈ అడిగాడు కాబట్టి. అదే ఒకవేళ a ప్లస్ b ప్లస్ c ప్లస్ d అడిగాడు అనుకుందాం, అప్పుడు x ఈక్వల్ 1 రాస్తాను నేను. If they ask a plus b plus c plus d e, then I will write it as x equal to 1, but they ask only e, so I will substitute x equal to 0. I will substitute x equal to 0. Now x equal to 0, if I substituted, what happened? So if you take this screen, x equal to 0 means I got directly this determinant. You expand determinant, minus 1 into 6 plus 3, minus 1 into minus 4 minus 1, minus 3 into minus 3 plus 2 is equal to e. So this is the another thing. Means directly this expansion I am not doing because several examples I wanted to do it. So very carefully observe it. This is one more example. Means x equal to 0 I can do. If a plus b plus c plus d plus e, I will take x equal to 1. So in the next, if we take here very big problem but simple problem. So because time is limited, very quickly I am doing, because anyhow in the subject wise several examples I will do. So if you take 3 terms are there, sin inverse x, sin inverse y, sin inverse z. Screen you can see. In that screen what is given? 3 terms are there, 3 pi by 2. Each term I can take it as pi by 2. Each term pi by 2 means when you will get sin pi by 2, x equal to 1. So x equal to 1, y equal to 1, z is equal to 1. Then automatically sin inverse 1 pi by 2, cos sin inverse y pi by 2, sin inverse z pi by 2, pi by 2, pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2. Means 1 1 1 1 satisfies.
x equal to y equal to z equal to 1, it satisfies. Now I will substitute in the problem also. 1 plus 1 plus 1 minus 3 by 1 plus 1 plus 1. So you can get 3 minus 3 by 3, 1, 2. So means the given is when x equal to y equal to z equal to 1, the given satisfies. So automatically in the option also I am substituting that. So like that they can do any assumptions. Now next another term also, same time, same thing this also. So next you take this is a simple thing. ఒక సంకల్పిక సంఖ్య a ఈక్వల్ టు, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, a పవర్ 4 అడిగాడు, a పవర్ 8 అడిగాడు, a పవర్ 4 అడిగాడు, a పవర్ 8 అడిగాడు, a పవర్ 20 అడిగాడు, అలా చేయలేమే. అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే ఒక 2 సార్లు మనం లబ్ధం కనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇఫ్ బికాస్ దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ I is a complex number and they are saying that a power 4 they are asking, a power 8 they may ask, a power 2024 they may ask. Then what happened? This clearly indicate we can't do 2024 times. You can't do 4 times. Then clearly indicate that 1 or 2 times if you multiply a into a, if I multiply I 0 0 I, again I 0 0 I multiply 1 time, automatically if they ask a higher power also 1 or 2 times if you multiply you will get. So what is that? I square, you will get minus 1 0 0 minus 1, because you know I square is minus 1. So this indicates that minus I. So a square is minus I, a power 4 is what? Minus I whole square. That is I. The answer is I. So like that we will get. So many assumptions are there. This we will do orally. I will tell. Here also the maximum value గరిష్ట సంఖ్య అడుగుతున్నారు 4ac minus b square by 4a. ఎందుకంటే మనం టాపిక్ వైజ్ చెప్పుకున్నప్పుడు చేద్దాం, టైం లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది sin square 5, sin square 75, cos square 15 అవుతుంది కాబట్టి 1. నెక్స్ట్ ఇది ఇట్లాంటి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, θ 0 అనుకుంటే ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది, నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 7 పవర్ ఉంది, అటువైపు కూడా 343 7 పవర్ చేసుకుంటే మనకి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఆన్సర్లో సైన్ కాస్ ఉన్నాయి, 3 నెంబర్ లేవు. This contains answer also sin cos, then you take 30 degrees. Definitely problem will come. So the last question I will do, if you take this one, the last question if you take in the screen, it is nothing but sum of cubes of natural number. I can take it as m square into m plus 1 whole square by 4 is equal to 36 square. Because that is a 36 square. So I can do it m into m plus 1 by 2 square root on both the side, it is 36. So definitely substitute the option, it will be easy. Instead of solving a quadratic equation, substitute the option, it is easy. So m is equal to 9, if I substitute you will get the answer. So this is the method of doing 8, I think m is 8 into 9 by 2 36, this is the answer. So like this many methods are there. So all the best for your examinations. So we will do topic wise separately. So these are the few examples I told. So all the best, we will stop.